गुरदीप पातशाह की बख्शी हुई फतेह प्रवान करिए। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज जेड़ा इतिहास का सब तो काला दिन है जब नवंबर 1984 दे विच दिल्ली अते देश के होर भागां दे विच हिंसक पीड़ितां दे वल्लों हज़ारां सिखां दा कतलेआम कीता गया सी अते सिखां नूं हुण तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया अते हुण तक ਉਹ इंसाफ की मांग कर रहे हैं पर कोई भी सरकार इसनूं गंभीरता नाल नहीं लै रही। इस पीड़ित इसनूं बयान करती हुई मेरी कविता आप सब की खिदमत दे विच इउं पेश है जी। सीने अंदर सिसकदियां ने पीड़ा कुल जहान दियां, सीने अंदर सिसकदियां ने पीड़ा कुल जहान दियां, की करिए दस आपा मित्रा गल्लां फोकी शान दियां, की करिए दस आपा मित्रा गल्लां फोकी शान दियां। बंजर हो गई मिट्टी जबरी खोलिया साडा पानी, बंजर हो गई मिट्टी जबरी खोलिया साडा पानी, चौंक चुराहे मरदे पए ने नित साडे वीर तिहानी, चौंक चुराहे मरदे पए ने नित साडे वीर तिहानी। लिख नहीं होनिया वहियां 84 दे नुकसान दियां, की करिए दस आपा मित्रा गल्लां फोकी शान दियां। ऊड़े ते जूड़े ना होरे की वर्त गए ने पानी, ऊड़े ते जूड़े ना होरे की वर्त गए ने पाने, गबरू कर दे हमको तुमकी ABC पढ़दे सियाणे, ABC पढ़दे न्याणे। हुण कखों होली हो गई, हुण कखों होली हो गई यारा साडी मात जुबान दियां, की करिए दस आपा मित्रा गल्लां फोकी शान दियां, गल्लां फोकी शान दियां। शब्दां विच बयान करां कि होनी वाले किस्से, शब्दां विच बयान करां कि होनी वाले किस्से, खोरे की दर्द लिखे ने साडी रूह दे किस्से, खोरे की दर्द लिखे ने साडी रूह दे हिस्से। कलमा फिल्मा पूरा सच नहीं कदे बयान दियां, की करिए दस आपा मित्रा गल्लां फोकी शान दियां, गल्लां फोकी शान दियां, गल्लां फोकी शान दियां। धन्नवाद जी। योग साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिरथा कदे न होवी जन की अरदास, अरदास कीती है ते नाल उहदे विच देखो उन्होंने याद करदे जिहड़े कि 84 दे दंगे ने नस्लकुशी दे अंदर शहीद हो गए, मारे गए। और भाई साहब ने, सिंह साहब ने, बड़े बड़े स्कॉलर ने, अक्सर मिलता रहना। हुण क्या खुल के गल कर सकते हो अरदास दे विच? ते मैं सिर्फ थोड़े जे मिनटों वास्ते पहली गल मैं धन्नवाद करदा प्रोफैसर शाम सप्पू प्रधान साहब का, खास तौर पर डॉक्टर खुशहाल सिंह जी जिन्होंने मैसेज भी दिता सी। तो मैं वो फिर जबानी जो गल हुई तो मैं अपनी कमिटमेंट थोड़ा पोस्टपोन करके तो मैं क्या इतने जरूर पहुँचना कि वो मैं थोड़ा जहा पहलों ही दसना चाहना कि 1984 दे विच मैं पुंछ वे यूनिट कमांड कर रहा सी, प्रीडोमिनेंटली सिख यूनिट तोपखाने की, जिहदे विच 67% सिख, मतलब साड़ियाँ 3 सब यूनिट अपनियां हुंदियां ने, वो सिखां दियां सन ते एक डोगरा दी सी। ते इह 84 दे विच क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल तुसीं पढ़ते रहंदे हो, देखते रहंदे, सुनते रहंदे हो TV चैनल ते अलग अलग पोस्ट साडे तैनात सन पार्टियां, गन पोजीशन साड़ियां तोपां सन, समथिंग नोन एज नो वार नो पीस पोस्चर। उदों कोई लड़ाई नहीं सी लगी, मगर अलग अलग साड़ियां गन्नां जिहड़ियां सन एक एक सैक्टर वास्ते तो लगे रहिंदियां सन, तैयार बर तैयार विद एमनीशन के लोड़ पै जाए। तो मैं उत्थे अपने सूबेदार मेजर नाल के जवान कोई उन्होंने ठीक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, कोई गलबात ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, बिरतांत वा चुकिया सी। ते मैनू उत्थे हवलदार कहंदा है, CO साहब कमांडिंग ऑफिसर, तुसीं खुशवंत सिंह जी का बयान पढ़िया? रेडियो तो रेडियो रखिया सी, उदों किहड़ा TV चैनल वगैरह।
मोबाइल थोड़े से कहता उन्होंने अपना पुरस्कार वापस करता ते मेरे रिबन मैडल जो लगे हुए सी मैडल उस वे फील्ड एरिया तो फिर वो रिबन होंगे ही ने उन्होंने वाल देख रहा सी मैं भावनावां जज्बातां नूं समझ रहा सी मेरा सुखदा मेजर सी कि वो फिर इथों तक के एक साड़ी सिख पलटन नाल मैं ना नहीं लाता वैसे तो उसकी चर्चा भी हो चुकी है उथे उन्होंने प्लान बना ली मेरे मुंडिया ने दसिया मैनू ये गल होंदी है कि आ कुछ होने वाला टाइमली इन्फॉर्मेशन मैं यही गल करनी है टाइम की क्योंकि इत्थे टाइम जिहड़ा सीगा खुंझ गई सरकार क्यों क्योंकि उथे फौज नहीं सी बुला सकते उथे सेंटर ने उथे पलटना ने लागे मेरठ 1 घंटे का रस्ता है उथे मोबिलाइजेशन नहीं कर सकते सीगे एक कोताही सीगी जो कि उतों सरकार की सी खैर मैं इन्फॉर्मेशन गल करते पता सीगा आ कुछ होने वाला है जदों मैनू एक कॉल आई मैनू और टैलीफोन साढ़े वो जड़े उल्टा फोन भी होंदा सी मैं 83 तो उत्थे सीगा 84 की गल है जून च मैनू कहंदा मैं अपना नाम लैके कि सूबेदार स्वर्ण सो बोल रहा साहब वो हैगा भी सीगा साढ़े फौज होंदा कि भाई ये भाईबंदी वो तो नहीं हो रही तो वो हॉकी प्लेयर सी नैशनल लैवल तो वो कहता है कि साहब इत्थे गड़बड़ होने लगी क्योंकि उत्थे ओपी पार्टियां डिनाइन मैं की गल हो गई कहता तुहानूं पता इत्थे सारे कम्यूनीकेशन तोड़ते गए ने ते मैं क्योंकि ऑपरेटर हाँ तो मैं इथों करौल ट्रेंच तो होके तुहाडे नाल गल कर रहा इन्हां ने डिजर्ट कर जाना फौज दे उत्ते असल ते मैं क्या तुसीं की कहा कहंदा मैं उन्होंने कहा तो खास तौर पर उत्थे देखो गुरुद्वारा साहब तो है ही उत्थे टिकटां दे उत्ते भी ने उत्थे मुंडे बैठ के ने मैं क्या जज्बातां नूं भावना समझा मैं तुसीं की कहा कहंदे मैं कहा कि भाई देखो साडा सीओ भी सिख है वो तुहानूं पता वो पाठ करते हैं जाप करते हैं तुहाडे इत्थे हिस्सा लैंदे ने सारे प्रोग्राम तो जानते हो लड़ाई भी लड़ी है उसे पलटन च मैं एज ए कैप्टन उसे ही सैक्टर च परले पासे उरी सैक्टर च उन्हें कहा भाई देखो उन्होंने भी जज्बात है भावना है खैर कोर उत्थे आर्मी कमांडर साहब बाद च आ गए वो खैर कांड सीगा बच गए कहते कि 4 पार्टियां बनाइया सन कि असी निशाना बनाना है ये मेरा दसना बहुत जरूरी है कि असी किनू किनू लैना 4 पार्टियां बनाइया 4 मतलब 2-2 करके 4 अफसर चुने सन और कदों जदों के उत्थे खड़ रेस इकट्ठी होनी सवेरे फल होनी सी केड़ा किनू टारगेट लेगा उन्हें सीओ नहीं सी चुनिया उस पलटन का 8 सिख मैं ना लेना क्योंकि ये बारे में लिख भी चुके केस स्टडी भी की पर वो अगे डाइवर्ज नहीं की मगर गल ये कि वो कह लगे कि ये 4 जड़े ने की करना है वो बाद आ गया ना कोर्ट इंक्वायरी हो गई 1 2 आई सी ते 3 कंपनी कमांडर उत्ते छड़ के थले आ गए सी ते वो बाद कोर्ट इंक्वायरी चाहता तो वो जदों उत्थे वो खड़ रेस कैंसल हो गई खड़ रेस कैंसल हो गई क्योंकि बारिश हो गई बहुत ज़्यादा तो मैसेज नहीं पहुंचा 3 कंपनियां च एक तिना च नहीं पहुंचा 1 च पहुंच गया जिथे तिना च मैसेज पहुंच गया 1 च नहीं पहुंचे जिस नहीं पहुंचे उत्थे आ गए वो खड़ रेस कैंसल सी ते उन्हें कहा कि मेरा टारगेट तो 2 IC है ते उन्होंने जाके मल्होत्रा सी ना ਉਹਦਾ मेजर मल्होत्रा वो उत्थे चले गए शेव करता सी उन्हें बंदूक चुकी ठा मारी उन्हें आ गल सुनने वाली है ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैप्टन राणा जो कि आइटन सी खड़ा सीगा उन्हें दूजी गोली मारते 2 मुंडे सी ना उन्हें जफ्फी पा ली उन्हें कहा कि तू जफ्फी क्यों पाई है अज दूजी गोली मार गया कहता गल ये कि असी तेनों वजनी है ये तेनों वजनी मतलब कैप्टन राणा नूं वजेगी तो वह मुंडा दोवां दे विचों एक कहता कि अगर तू दूजी गोली चलाती ना तो टारगेट तेरा 2 IC है जो कि साडे धर्म के खिलाफ बोलता है तो यह वजनी है राणिया नूं ये तो साडा अपना राणा ये डोगरा चैप सो आ जो गल हुई तो उन्हें दूजी गोली नहीं चलाई एक कोर्ट इंक्वायरी दे विच आया
धर्म के खिलाफ की बोलिया, वो कुड़न को ही आया। मैं वो गल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो ये गल जरूर करांगा, पर उन्हें जो मांग दिते एक मेजर ने जो बाद कोर्ट मार्शल भी होया हुए, कोर्ट मार्शल बड़े हुए, वो कहता कि जश्न मनाओ, अज संत नहीं रहे, जश्न मनाओ, मुर्गे कट्टो, ये करो। तो अज जदों असी 84 दे जंगिया सॉरी दंगिया का फिर मैं करदा 2006-7 च मैनूं पता, मैं तो जुड़िया सी बतौर ऑल इंडिया डिफेंस ब्रदरहुड, पहलों डायरैक्टर रह चुकिया, तब भी फॉलो कर रहा सी, 84 तो फॉलो कर रहा, मगर सरदार करनैल सिंह पीर मुहम्मद उन्होंने नाल मेरी जथेबंदी जुड़ी रही, तो उन्होंने दंगिया का शब्द नूं कहा सी नस्लकुशी है। मैनूं पता वो जथेदार अकाल तख्त साहब दे भी जाके मिले सी, ते उस वेले पहली गल की है कि मैं इन्होंने फौज बुलाने जी कुताही की है, वो सरकार सरासर जिम्मेवार है। और अज जदों असीं ये कर रहे हैं कि जोड़े दोषी मुख दोषी अज भी बाहर तुले, भावें सज्जन कुमार होए ते टाइटलर होए जो कमलनाथ होए, कोई भी है, उन्होंने खिलाफ हाल तक कार्रवाई हुई, छोटी मोटी कार्रवाई हो जाए, वेरवे भी साढ़े कोल हैगे ने जिहड़ी गल हुई। हुण 39 साल हो गए, तो अफसोस की गल है कि हाले तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। और फौजियों की जिथों तक गल आउंदी है, जो असी सरकारी अंकड़े, क्योंकि ये थ्रू RTI मैं 2 फाइलों भरिया ने, मैं वेरवे मंगे, और RTI थले इन्होंने मेरे ख्याल 50 की वेरवे दिते सन, 2733 सारे दिते, बाकी दिल्ली दे सिर्फ, वैसे 18 स्टेटा च होया, 100 शहरों च होया, 18 स्टेटा दे विच मैं दिल्ली की जे गल करा, क्योंकि जदों गड्डी च ट्रैवल कर रहे सन फौजी, काहदे वास्ते जा रहे सन, कोई कोर्ट जा रहा, कोई अपना कोर्स करने वास्ते, कोई छुट्टी तो वापस आ रहा, कोई जा यूनीफॉर्म दे विच इन्होंने कढ़ के इन्होंने उन्होंने कतलेआम किया। अफसोस की गल है, अफसर बहुत सारे सी, पर मैं बाकियों की गल 50 सीगे, असी वेरवे मंगे थ्रू RTI, कोई दिता नहीं, कुछ पूरे वेरवे भी नहीं दिते इन्होंने, फिर मंगे किते तुसीं उन्होंने कोई इज्जत मान। आ गल चली सी, हुण गर्ग साहब अग्निवीर की गल करी, इतने चली सी मानसा जिले दे के मैनूं सन्मान दिता, और सन्मान तो इन्होंने उत्थे नहीं दिता। इन्ने साडे जवान जिन्होंने जंगां लड़ियां, सूरबीर योधे, देश के रखवाले, उत्थे उन्होंने अंतिम संस्कार वेले कोई उन्होंने मान सन्मान की देना सी, उन्होंने जेड़े के फुल सन उन्होंने वास्ते भी इन्होंने की किया, तारे किन्ने कौन किसी ने बुलाया है, किसी को पता ही नहीं। तो ये कुछ साढ़े नाल जड़ा वापरिया अजकल करते हैं मान सन्मान देने की, और यदा इंपैक्ट फौज च भी पैना शुरू होया। क्यों, जो हम देखा साढ़े कमांडिंग ऑफिसर करनल तक कमांडिंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट कर्नल कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल बन गए, हम कर्नल भी ने, मैं भी लेफ्टिनेंट कर्नल पहले कमांडिंग ऑफिसर फिर कर्नल भी, तो उन्होंने दिमाग से की असर पेगा या की पैना। तो साडा मुख उद्देश इहो ही है अज जिहड़े असीं इकट्ठे होए हाँ, वो कि भाई नौजवान वर्ग में बैठे ने, बीबियां लड़कियां भी बैठिया ने, आगे पता चले कि साढ़े नाल जो बेइंसाफी धक्का होया है और वो हाले तक नहीं हो रहा, ताकि कैरी फॉरवर्ड करें, कोई अपने संयुक्त रूप च कोई कार्रवाई भी होवे। और इत्थे नाल ही मैं एक बेनती कर देना चाहुंदा, मैं गल कर रहा सी डॉक्टर गुरशाल सिंह जी नाल कि भाई ऑडियंस भी होनी चाहिए है, ऑडियंस भी होनी चाहिए, बल्कि मैं तो इत्थों तक कहांगा कि जिन्होंने संताप भोगिया और तुहाडे लागे ने मेरे नाल जुड़े ना, आप जुड़े जयदार कहना अमरिंदर सिंह, जिन्हें जेल दे विच डबल MA की, अंग्रेजी की भी MA की, तो इहो जिहिਆਂ नूं इत्थे बुलाना चाहिए। दस करनैल सिंह पीर मुहम्मद जिन्हें बहुत वड्डा काम किया, मैं नाल जुड़िया, उन्होंने नाल जुड़िया, अज भी जुड़े हाँ, क्योंकि इन्हां कामां कार वास्ते ते ऑडियंस भी होए। तो मैं एक बेनती भी करदा, ज़्यादा टाइम ना लैंदे होया मैं बेनती भी करदा कि ये सारिया जिन्ने भी इकट्ठ इस किस्म के असी विचार गोष्ठियां करते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर बैठे ने, तो वो चाहिए कि जिदा पंचायत लैवल तो मता पास होंदा है, वो एक मता पास होए। अफसोस की गल है कि इस वेले इसे महीने दे विच बेगर आ जदों कि असी इकट्ठे होए हाँ ते साका नीला तारा दी विचार गोष्ठियां करने वास्ते, उत्थे राजस्थान च की वापरिया तुसीं आ गल कर दी, उत्थे सियासतदान इन्हां दा खोट पड़िया कि गुरुद्वारियां नूं खत्म कर दिओ, इन्हां बुलडोजर चला दिओ।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਕੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ यूपी ਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਨੇਤਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਸਜਿਦ ਮਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਭਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ के पास जाए, बाकियों के दुनिया पहुंचे और थले मीडिया के जरिए सारी जगह पहुंचे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उषा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਰਸੰਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਕੋਟ ਆਉਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਖੋਜੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਆਉਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 87-88 ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੋ। 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ JNU ਚੋਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੂਫ ਰੱਖਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਪਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ,
에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰਿਸੋਰਸਸ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 140 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਢ ਪੇਜ ਦੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡੇਢ ਪੇਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ FIR ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਝੁਠਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥਡ ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਮੌਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਲੰਘੇ ਆ, ਤੇ ਹਲ ਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲ ਬਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਸੀ ਲੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਰੋਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨ ਲੈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਨੁਕਤੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਬਣਾਈ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵੱਖਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਭਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1920 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ 47 ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। 47 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ
ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਡ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੌਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਬਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਆਏ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੋਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਸੀ, 3 ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 1930 ਤੇ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ, ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲੰਡਨ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਔਗਣ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਲਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਰੂਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰੂਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣ ਚੜ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੇ 47 ਦੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗੂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਨਹਿਰੂ ਦੇ 17 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਖੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਤਰਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਊ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬੇ ਹੋਏ ਆ 70-75 ਸਾਲ ਦੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ
ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਖੜੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 26 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ 2.5-3 ਲੱਖ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਖਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰੇਡੀਓ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਹਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਅਜੀਤ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸਿੱਧਾ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਜੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਦਣ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 84 ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਕੈਂਪਾਂ ਕੂਪਾਂ 'ਚ ਉਧਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹਮਲੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ ਉਹ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਮੌਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ, ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਥ੍ਰੈਟ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਲਲ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਡਿੱਕਾ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 84 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਸੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਓਪਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ
ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਆ। ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੂਨ 84 ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮਝ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋਂ ਵਿਸਾਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੇਮ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮਲਕੀ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੂਨ 84 ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਥਿਆ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 133 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ 133 ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ 4 ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੀ, ਕਿ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਰਿਹਰਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਥਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਸਨ, ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਕਾਹਨ ਕੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਹਰਸਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਜੂਨ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਇੰਦੌਰ 'ਚ, ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚ, ਜਬਲਪੁਰ 'ਚ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਈਵਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ।
ਵਰਤਾਰਾ ਕੇਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੱਲੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਖੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੂਟ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਰੂਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਵਾਏ, ਚਾਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਆ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ 3 ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ: ਦੰਗੇ, ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ। ਦੰਗੇ ਜਨਰਲੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ 'ਚ ਲੜ ਪਈਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਆ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਟਲੀ, ਤੀਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਟੇਲ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਮੁਹੱਲਾ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟਿੰਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ। 80% ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15% ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 4 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਇੰਦੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਮਾਨਸਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ। ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਔਰ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਉਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਸੀ, ਕਮਲਨਾਥ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਰਾਏ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀਪਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਬਲਗੜ੍ਹ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ। ਸਬਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਘਨੌਟ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਘਨੌਟ ਭਰਾ ਆ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਘਨੌਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪੱਖੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਹੋਣੀ ਸਨ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਐਨਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਤੱਲਾਪੁਰੀ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਏਲੂਰੂ, ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਤੱਲਾਪੁਰੀ। ਤੱਲਾਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਤੱਲਾਪੁਰੀ 'ਚ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਜਮੁੰਦਰੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੱਲਾਪੁਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਬਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇ ਚੱਲਦਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀਗੀ।
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬੜੀ ਬਣੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਧਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਦੁਰਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਦੁਰਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ IAS ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਦਰਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਅਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਠੀਕ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 2-3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਰੂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ DC ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। DC ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਜੇ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੂਟ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਰੀਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਸਨ। ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਇਨਾਮਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਘਰੇ ਕੁਝ ਸੀਤਾਫਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਸੀਤਾਫਲ ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। 3 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰਨੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਤਾਫਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ। 3 ਵਾਰ ਉਹ 2-2, 250-250 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੀਤਾਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜੀਤ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਧੁਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਗਨ ਕੈਰੇਜ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਈਸਟਲੈਂਡ ਕਮਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਜੈਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਧੁਰਾ ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਪੈਲਰ ਸ਼ਾਫਟ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ ਲਈ, ਮਗਰੇ ਧੁਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਪ ਲਿਆਏ। ਡਿਫੈਂਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੋਪ ਲਿਆਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਰੀਆ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ, ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਲੇ ਬੰਬਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੋਪ ਕਰਕੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਬਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਹੁਣੀ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਭੀੜ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਲਵਲੀ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਵਲੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਵੇ। ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨੇ ਕੌਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਵੇਸਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਭਰਮ 'ਚ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬੀਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, 3-4 ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਟਿਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਾਲ 3-4 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੋਇਆ, ਸਰੂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗੇ ਭੀੜ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਚੇਤਨ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾੜ ਲਈਏ, ਕੋਈ 2-4 ਘਰ ਫੂਕ ਲਈਏ, ਕੋਈ 2-4 ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸਟੇਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੋਮ ਗਾਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੋਮ ਗਾਨਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਖੜੇ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਥਾਪੇ ਗਏ ਲੋਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੋ, ਰੋਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜਾ ਨਾ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਥਾਣਾ ਆ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚਾਹੇ 100 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੰਦਰਗੰਜ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫੂਲਬਾਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਗਰੂਟ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰੂਟ ਮੁੰਡੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਗਰੂਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਰਤੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਮੇਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਾਣ ਜੋਗਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ
ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਾਫ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਦੱਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਚਿੱਟਾ ਪਾਊਡਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਮੈਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਮਕਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 2005 ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। 2008 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, 2008 'ਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ 2016 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। FIR ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਮਸਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਲ, ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹੋਲਕਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਹੱਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਟੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਥਾਵੇਂ ਯਤਨ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ MP ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸੂਚੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ, 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1-2 ਸਿੱਖਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1887 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੀਆਂ 2 ਦਫਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ 25 ਤੇ ਇੱਕ 27, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਖਿਆਤ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣੀ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਨੋਸਾਈਡਲ ਇੰਪਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, 10 ਸਟੇਜਾਂ ਉਹ ਡਿਨਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਡਿਨਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਿਨਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਰੇਲਵੇ ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਰਾਇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਇਟ ਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਈਟਸ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਟੋਟਲੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਰਾਇਟਸ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਆਊਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਏ, ਮਿਡਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿਓ, ਸਾੜ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਹੈ, ਗੁਰਗਾਵਾਂ ਹੈ, ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਹਤਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਰੋਹਤਕ ਭਵਾਨੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਜੀ ਮੇਨਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ, ਯੂ ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਏਰੀਏ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬੜੇ ਗਰੀਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਵੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਦਿੱਲੀ ਨੀਵੇਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਨੀਵੇਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸਨਲੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ 5-6 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ 23 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਦੇਖੋ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਗੁਰਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਰੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਲੱਖ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੱਢੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੋਕੈਲਿਟੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੜਗਾਉਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 31 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲਾ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਤ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਟੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਉਹ ਬਚੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨੀਰਜਾ ਚੌਧਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੈਸਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ
ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਵਰਗਾ ਯੋਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਲਿਪ ਆਫ ਟੰਗ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਰਦਸਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖੜਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਇੱਕ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੀ PhD ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਨੇ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੀਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਬਟ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੇਤੀ ਪੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਡਰਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦ ਤਾਈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਫਿਰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸਲੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਤੁਸੀਂ ਢਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਲਮੀ ਲੀਗ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀਸ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਥ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ BJP ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤਕਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਤੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹਿਸ ਬਣਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ BJP ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਲੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਬਚਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਕੋਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਐਨਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1985 ਤੱਕ, ਜੁਲਾਈ 1985 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਐਸਐਮਓ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ 12 ਗੁਣਾ ਇਹ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਚ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸੀਗਾ ਜਵਤੇਸ਼ ਮੈਣੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸੀਗਾ ਪਾਂਡੇ, ਏਪੀ ਪਾਂਡੇ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। 70-72 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਆ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਚ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਡੇਗੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਸਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇ ਲਵਾਤੇ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡੀਸੀ ਮੁੰਡੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬੈਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀਪੀਏ ਦੇ MLA ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆਪਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੋਂ 25 ਦੀ 26 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੋਂ 26 ਦੀ 25 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੇਗਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਛਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਬ ਨੇ, ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਤਾਫਲ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬ ਸਮਝਿਆ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਪ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਤੀ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰੌਲਾ ਪਈ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੰਬ ਫੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ, ਉਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੇ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਐਤਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਫੌਜ ਲਾਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਚੰਗਾ ਦੇਖੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ, ਚਲਾਉਣ ਗੋਲੀ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਛ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੋਕਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਐਤਕੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ। ਫੈਕਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਦੋ, ਕੁਛ ਕਰ ਦੋ, ਲਿਖ ਦੇਗਾ। ਲਿਖਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹਰੇਕ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਕਿ RSS ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਰਤਾ ਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਵਸਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ 2 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿੰਗ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਨਬਾਗ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟ ਦੇ ਦਈਏ ਬਸ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾ, ਫਿਰ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਕੜੀ ਹੋ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ RSS ਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ RSS ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ, ਬਹੁਤ ਤੱਥ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਦੂਕਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਸਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਦੂਕਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੁਆ ਤੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
हर साल ही ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 84 ਦੀ, ਔਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹੀ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਉਸੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੇਰੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਯੂਐਨਓ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਲੈ ਲਓ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 99 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੁਖ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰੰਤ। ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ। ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜਿਵੇਂ 47 ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੋਟਲ ਖਿੱਤਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਸੀ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਸਤੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਚੁਟਕੀ ਭਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਨੀ ਕਾਸਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਹੋਏ ਮੋਹਰਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ 47 ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਕਦੇ ਐਜ ਏ ਪਾਲਿਸੀ? ਉਹ ਹਾਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਹਿਣ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਚਾਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਚ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਪਰ ਜੇਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੈ। ਭੀੜ ਹਜੂਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕਰੇਗਾ। ਰੌਲਾ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੀਪੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ NGO ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ। 2014-15 ਤੱਕ 59% ਆਬਾਦੀ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 72% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਅਥਾਰਟੇਰੀਅਨ ਰਜੀਮ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ, ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਜੇ
ਚੰਗਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਕਰ ਦੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਓਵਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ